الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. جلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اهد شر الظالمين. يا قوي يا متين اهد شر الظالمين. يا قوي يا متين اهد شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرب وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
kekhawatiran itulah yang melatar belakangi malam hari ini tidak diperkenankan satupun santri untuk pulang. Kenapa tidak diperkenankan pulang? Karena khawatir ikut dalam kegiatan budaya orang-orang non-Islam.
Adapun tatkala kita gembira di pesantren, ya memang muatannya adalah zikir. Kesempatan malam hari ini kita zikir, baca maulid, baca tahlil. Selesai kita baca maulid, selesai baca tahlil, ntar kita sebentar lagi dikasih hidangan, makan pakai ikan bakar, senang kita, gembira kita, nggak masalah. Kenapa? Karena latar belakangnya udah ibadah. Latar belakangnya sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seumpama kita pulang, ya yang laki-laki, yang perempuan, kalau dia pulang udah nggak karuan. Belum lagi yang laki-laki begitu pulang, bapaknya beliin motor, joknya jok jablay, waduh, repot, joknya jok jablay, mungkin begitu kan? Itu khawatir kita. Apalagi yang naik perempuan 3 lagi, bukan main. Pakai 1, pakai 2, pakai 3. Repot, pakai hemat. Iya. Kenapa? Karena banyak sekarang yang sudah mengobrol aurat. Apalagi perempuan-perempuan sekarang kalau malam tahun baru coba kita lihat di komplek-komplek sampai tadi lewat pasar Kemis ini sepi. Masuk kompleks sepi. Kenapa? Karena memang sudah tidak dibolehkan. Khawatir kita kalau malam tahun baru kan orang banyak mempertontonkan aurat. Apalagi yang perempuan-perempuan biasanya kalau malam tahun baru pengen ketemu apa? Pengen ketemu lope-lope. Ketemu lope-lope dengan dandanan yang apa? Menor, medok. Iya, udah bibirnya kayak pinggiran koreng. Pipinya pakai apa pipinya? Pakai blow on. Iya, pipinya pakai blow on, bibirnya kayak pinggiran koreng. Pakai baju ketat, pakai rok, celana, hai, aduh hai, awai. Udah semua dosa semua itu. Maka Masya Allah tatkala kita hadir di tempat ini, ya mudah-mudahan pergantian tahun Masehi ya menjadi catatan kebaikan buat kita. Meninggalkan tahun 2020 kita masuk tahun 2021, maka kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara-perkara yang hinggap di hati kita, apalagi sekarang lagi merebak, ya, lagi merebak di pasar, di masyarakat kita, perihal begini, begitu. Wah, hasil terserah. Bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, yang penting kita bisa bawa diri. Belum lama sampai ke telinga saya, bahkan beberapa minggu yang lalu sampai 3 bulan yang lalu pun kabar itu udah merebak. Ada yang mengatakan pondok pesantren Khazinatul Ilmi itu adalah pondok pesantren aliran sesat. Katanya ada yang bilang katanya pondok pesantren Khazinatul Ilmi, katanya pondok pesantren aliran sesat. Jadi besok insya Allah sebelum peringatan Maulid kita udah pasang pelang di depan, menandakan bahwasanya pondok pesantren kita mendapatkan izin dari kementerian, dari Departemen Agama. Jadi Bapak Ibu yang menitipkan anaknya di sini tidak usah khawatir karena pesantren kita sudah terdaftar di Kementerian Departemen Agama. Nomornya dicatat ada, nanti kelihatan nomornya di situ. Nggak percaya silahkan bisa browsing, tanya langsung ke Kementerian Departemen Agama. Bener nggak nomor ini atas nama pondok pesantren ini? Jadi nggak lagi dikatakan pondok pesantren gelap. Jadi besok kita ada surat kementerian. Bahkan insya Allah di bulan Juni besok kita udah mulai menggelar yang namanya proses belajar mengajar. Jadi bulan Juni udah jadi sekolah. Ya, bulan Juni udah jadi sekolah. Jadi mudah-mudahan keberkahan akan tetap kita raih di pondok pesantren kita. Tinggal kita doa ilmu yang telah diajarkan kepada kalian semua dari ustaz dan ustazahnya, mudah-mudahan bisa manfaat dunia akhirat. Itu yang kita inginkan. Jadi subhanallah, keberuntungan buat kita tatkala kita senantiasa menimba ilmu agama.
nggak ada ruginya. Nggak ada yang dikatakan orang kalau belajar itu susah, orang kalau misalnya dia ngaji itu susah, nggak ada. Walhasil dia akan mendapatkan yang namanya derajat keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Bahkan senantiasa orang-orang yang nantinya mendapatkan ilmu, maka derajat ketakwaannya pun pelan-pelan akan muncul dengan dasar keilmuan yang telah dia dapatkan. Nanti akan ada cirinya. Mana cirinya? Ada ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Ciri yang pertama itu kata Imam Ali, khaufu minal jalil. Khaufu minal jalil. Dia senantiasa punya rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah rasa takutnya kepada Allah udah maksimal, maka enggak ada lagi yang namanya rasa takut sama yang lain. Enggak ada tuh takut. Ntar kalau pulang takut diomelin ya sama Ustaz Pahlan. Ntar kalau ketahuan dimarahin sama Ustaz Ibrahim. Apalagi ntar sampai kelihatan sama Ustaz Nuruddin pulang ngomelin ntar nih. Katanya mondok tapi pulang mulu. Jadi enggak ada takutnya kepada manusia. Kenapa? Karena takut yang sebenar-benarnya takut itu hanya takut kepada Allah. Khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah. Nggak ada lagi yang namanya berperilaku yang nggak baik. Nggak ada lagi yang punya tata krama yang tidak baik. Maka semuanya akan jadi baik. Dasarnya apa? Khaufu minal jalil. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil, semua perbuatan dia itu sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Al-Quran. Maka lihat kepada Al-Quran. Kalau udah lihat kepada Al-Quran, maka apapun yang dia lakukan dalam kesehariannya itu nggak ada lagi yang namanya berkeluh kesah. Walaupun ya manusiawi, sifat manusia itu adalah berkeluh kesah. Kenapa? Karena meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita rasakan kagak enak, nggak taunya buat kita malah itu baik. Ya nggak enak banget ya begini, ngapa kiriman kagak datang, duit kagak punya, utang di warung banyak, ngelewat ke sono malu, ditanyain Mang Epul, belum lagi di buku anak banyak banget, duit kagak punya. Buat dia enak gak? Gak enak. Tapi ternyata daftarnya kagak enak, jadi nggak kemana-mana di dalam. Ngapain dalam? Daripada pelangak-pelongok mendingan ngapal. Akhirnya apa? Karena nggak bisa kemana-mana, dia bisa ngapal. Coba kalau banyak punya duit, warung mulu, dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan, ngapal? Ngapal nggak? Ngapal nggak? Karena kebanyakan jajan jadi bebel. Nah itu, asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kita demen enak nih, banyak duit, ya kan, bisa begini, begitu segala macam, bisa kesana kemari segala macam, waktunya bebas, pulang kagak ada yang lihat segala macam. Sementara apa? Kan banyak yang rugi. Dia rasain enak, bebas, bisa pulang, nggak ketahuan. Tahu-tahu begitu dia pulang, Ibu Yasmin datang. Bukan main, Ibu Yasmin datang. Ayo santri mana baris, kasih amplop atu-atu. Dia pulang, siang ya lo, dari bagian. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada, kemarin begitu datang donatur ke sini bagiin amplop, dia nggak ada. Berarti apa? Nggak ada ketan. Padahal buatnya apa? Enak bisa pulang. Iya, ternyata apa? Ternyata pulangnya dia justru malah nggak baik. Kenapa? Mutusin rezeki dia.
Makanya segala apapun yang kita lakukan itu sejalan dengan apa? Sejalan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita begitu apa? Hikmah daripada menuntut ilmu akan kita dapatkan keberkahan, angkat derajat kita. Apalagi al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Kita kan kebanyakan kita nggak bersyukur. Ya, kita kebanyakan nggak bersyukur. Kenapa nggak bersyukur? Udah dikasih makan enak, tapi maunya apa? Dikasih makan enak, tapi nggak bersyukur. Udah tahu dijatahin, ayo makan hari ini pakai ayam, jatahnya 1. Tahu-tahu ada yang ambil 3, ada yang ambil 4. Ada yang pakai akal, kan ayam taruh di bawah, di atasnya nasi ditumpuk. Katanya cuma 1, nggak tahu di bawah udah 3. Al-qana'atu bil qalil. Harus merasa cukup dengan yang sedikit. Makanya yang namanya orang belajar itu, orang belajar itu biasanya prihatin. Maka diajarkan, mana diajarkannya? Kayak tadi, Kemis, puasa Senin, puasa Kemis, sholatnya jamaah. Coba kalau pulang puasa full, puasa makan nasi bakul, bolak-balik makan dulu. Kenapa? Di rumah bebas. Kalau di rumah jamaah enggak, azan tetap aja. Tapi kalau di sini udah pasti azan harus berjamaah di sini. Itu hikmahnya itu kenapa? Al-qana'atu bil qalil. Apalagi al-istidad li yaumir rahim. Senantiasa dia siap-siap. Dia menyiapkan dirinya buat apa? Buat nanti, ya, buat masa yang akan datang. Yaumir rahim apa itu? Nanti pada datang hari pembalasan. Nanti kalau dia punya amal, kalau dia punya nilai ilmu, maka nantinya akan jadi manfaat. Kan yang akan menjadikan manfaat diri kita lantaran ilmu. Malam hari ini tadi Ustaz Yayan pulang izin ngapain? MTQ. Tahu MTQ? Musyabaqah tilawatil kubur. Dan kita nggak dikubur. Rezeki. Siapa yang mampu begitu? Yang ngaji. Coba kalau kagak ngaji bisa ngaji kubur? Nggak bisa. Maka di sini diajarin tajwidnya, belajar sama Ustazah Uus, diajarin tajwid, sama Ustaz Nur diajarin tajwid, belajar sama Ustaz Yayan diajarin nahu, diajarin sorot, belajar sama Ustaz Subandi diajarin lagi ilmu alat, jadi paham ilmu, paham yang namanya Al-Quran. Kayak tadi itu, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bisa ikrab? Bisa nggak diikrab? Ada yang bisa ikrab? Ada yang bisa ikrab? Belum. Pakai lan, walan, pakai lan tuh. Lan itu huruf nasab. Huruf nasab di mana? Nafi. Di makna nafi artinya meniadakan. Walan tarada, tidak akan pernah. Walan, tidak akan pernah. Tidak akan pernah apa? Walan tarada, tidak akan pernah redha. Tidak akan pernah redha. Siapa yang tidak akan pernah redha? Ankal Yahudu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah redha sama kita. Bahkan itu kembali walan tarada, pakai lan lagi tuh. Ya, pakai lan lagi, tidak akan pernah redha. Siapa? Orang-orang Nasrani. Walan tarada ankal Yahudu walan Nasara. Hatta sama huruf nasab lagi tuh, bimana apa? Bimana illa, pengecualian. Hatta tattabi'a millatahum. Harfu nasbih wa nasbih wastiqbalin, pakai zaman istiqbal. Apa tuh zaman istiqbal? Ketemu ntar di pelajaran sorot. Ya, kata bahasa Arab tuh ada zaman. Ya, ada isim zaman. Zaman, isim makan.
Sampai zamannya zaman istiqbal sampai kapan? Sampai kiamat yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani nggak akan pernah redha kepada kita. Kecuali apa? Kecuali kita ikut sama mereka tuh. Makanya kalau kita udah mulai kalah, ikut sama mereka. Ada apa yang kita ikutin? Budayanya kita ikutin tuh. Pulang sampai rumah, bukan main, jilbab lepas. Udah jilbab lepas, diapain? Rambutnya diapain? Diapain rambutnya? Di bleaching. Kan main rambut di bleaching. Pakai peroxide biar kebuka, katanya kutikulanya cepat, biar cepat warnanya kebuka. Pakai bleaching. Belum lagi diapain tuh? Di bonding. Ya, yang di bonding, yang di smoothing, ya, yang disemutin segala macam. Ya banyak. Itu budaya mereka yang semestinya kita nggak ikut. Tapi karena kita pulang, ya unsur kebebasan di masyarakat nggak bisa kita terkontrol, ikut ke budaya mereka. Yang laki gitu juga, begitu pulang udah ditatoin tangan ditato, gaya-gayaan, ya kupingnya dipakai anting dari kawat. Kalau orang ketahuan orang kaya, antingnya pakai emas. Lah orang kampung, antingnya pakai apa? Jari-jari sepeda. Iya, nih, Insya Allah. Badan tatoan, kemana-mana dibuka badannya, mending seterak, segerobak. Kalau badannya cakep, mending udah tinggal tulang sama kentut. Iya, ada tiup angin juga lugu. Ini bahaya nih, ya. Makanya keberuntungan kita ada di majlis ini. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Jadi juga mohon bantu doa, ya. Jadi mohon bantu doa. Apa yang sedang kita perjuangkan mudah-mudahan ke depan itu cepat terlaksana. Ya, cepat terlaksana. Lokal kita sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar di penerimaan murid baru besok di PSB itu di tahun ajaran baru 2022-2023 gitu ya, 2021 ya, 2021-2022 itu besok kita udah mulai buka sekolah, ya. Jadi kita tepis tuh, mana kita tepis? Kita tepis anggapan orang yang dikatakan awas, hati-hati, kalau serba gratis, ini gratis, itu gratis, ini gratis, biasanya aliran sesat. Ya, karena ada anggapan yang seperti itu, besok kita pakai SPP. Gimana? Sekolahnya pakai SPP ntar. Pondok tetap gratis, tapi sekolahnya pakai SPP. Kenapa? Karena sekolah itu perlu belajar karena pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ada tenses. Ada 16 tenses, ada yang dikatakan ada past tense, ya, ada dikatakan past participle, ya, ada lagi namanya continuous tense. Itu banyak. Belajar namanya bahasa Inggris, belum belajar matematik, belum belajar biologi, belum belajar sejarah, nanti belum belajar marketing. Nanti ada tuh nanti pelajaran itu, nanti kita bikin namanya madrasah aliyah kejuruan. Ya, kita buka nanti madrasah aliyah kejuruan. Jadi nanti santriwan, santriwati begitu lulus dari pesantren ini bukan cuma sekedar jadi spesial membaca doa, tapi minimal dia bisa berkreasi. Ya, minimal dia bisa berkreasi. Makanya pelan-pelan udah diajarin. Mana ngajarinnya? Kita udah mulai ternak ikan, di belakang kita udah mulai ternak ayam, walaupun 1-2 ada angsa. Nanti sebentar lagi kita mau tanam ketimun suri. Ketimun suri udah digarap, jadi ketimun suri pelan-pelan ntar satu-satu pulang jualin tuh ketimun suri. Ya, yang satunya goceng udah tanya sama ibunya berapa ini? 10.000, yang 5.000 buat jariah. 5.000 harga ketimun suri, yang 5.000 lagi buat jariah, buat nambahin beli semen. Iya, mesti begitu. Lah kemarin Ustaz jual kalender, satu kalender itu harga cetaknya cuma 20.000. Di Jakarta satu kalender laku 100.000. Iya, itu kan namanya marketing. Marketing masih begitu. Nanti diajarin tuh begitu gimana caranya marketing. Ya, dengan prinsip ekonomi, dengan modal sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar
besar. Ini dulu jurusan PM nih, penasaran dia. Akunting, terpahala dulu jurusan akunting, akak di akuntansi. Akuntansi hitung-hitungan tuh, grafik segala macam, itu yang hitung anak akunting, masih paham matematika. Ya, paham matematika dulu pakai kalau TK namanya pakai sempoa. Sempoa pakai apa namanya bahasa orang-orang Cina tuh. Cepek, nopek, sapek, sipek, gopek, lapek, kitpek, ngepek, kaupek, kiau. Nah begitu ya. Cina tuh, ceban, noban, saban, siban, goban, lamban, kitban, numban, kaupan, pek. Itu bahasa Cina. Ya, itu marketing tuh bahasanya dia. Jadi mesti paham. Jadi mudah-mudahan derajat keilmuan yang akan kita dapatkan di pondok pesantren ini Allah pelihara apa? Agar kita mendapatkan keberkahan di dunia wa dunia wal akhirat. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Yang namanya orang belajar itu banyak ujian, orang belajar itu banyak tantangan. Ya, orang belajar itu banyak ujian, banyak tantangan dan perih. Kalau nggak mau perih, ya udah, nanti dia akan apa? Maka dikatakan begitu kan, Magolah mengatakan begitu. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, nanti suatu saat dia akan apa? Merasakan bagaimana pedihnya dalam kebodohan. Jadi menuntut ilmu itu perih. Ya, jadi mudah-mudahan di waktu yang singkat ini sekedar kita gugurkan kewajiban kita yang kita sudah nazarkan malam Jumat tetap ya sampai kapanpun di pondok pesantren ini. Kalau Anda masih hidup, insya Allah tiap malam Jumat kita baca maulid. Tiap malam Jumat kita baca maulid. Selama Anda masih hidup, pondok pesantren ini tiap malam Jumat harus baca maulid. Entah yang mau dibaca Simtuturor, entah yang mau dibaca Diba, atau yang mau dibaca Adia Ulami, atau apapun yang pasti setiap malam Jumat kita baca maulid. Ya, insya Allah besok tanggal 10 kita maulid beneran. Kita maulid beneran, Ustaz Fahmi undang-undang siapa? Ustaz Najmudin jadi. Ya, koridnya besok korid cilik. Ya, koridnya besok korid cilik. Kalau perlu nih malam ini Ustaz mau tes 2 orang nih, laki perempuan. Siapa yang bisa ngimbangin Najmudin? Ya, nanti yang ngajarin Ustaz langsung malam ini nih, malam ini. Karena malam ini kita bertahan di sini agak lama. Jadi malam ini ntar Ustaz yang tunjuk siapa yang mau diajarin baca tilawah, walaupun cuma 3 ayat. Walaupun cuma 3 ayat, minimal nunjukin ke orang tua, oh ternyata anak saya bisa ngaji. Ya, pakai apa? Pakai nazar. Dari mulai bayati, jawab, ya bayati koror, jawab, sombong dan segala macam, agar bisa kelihatan prestasi kalian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.